السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ابھی جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا وہ تھا نوح علیہ السلام کے تعلق سے۔ اسلامی ہسٹری میں ہم نے قصص الانبیاء پڑھ رہے ہیں اور قصص الانبیاء میں نوح علیہ السلام کے تعلق سے جان رہے ہیں۔ تو اب تک ہم نے جانا کہ کس طرح سے نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی، ان کے اندر جو بت پرستی عام ہو گئی تھی اس کی دعوت دی اور اسے روکا اور وحدانیت کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا۔ اور ڈیوریشن ہمیں کتابوں کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ 950 سال تک انہوں نے اپنے قوم کو دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب سیدھی بات تھی کہ اللہ نے جن کے نصیب میں ہدایت لکھی تھی وہ پا گئے ہم ہدایت، اور جنہوں نے نہیں لکھی تھی وہ فضول باتیں کرتے رہ گئے، جیسا کہ یہ تم اس کے کوئی تک نہیں بنتا، تم ہم سے کیا بولے، تم بہکے ہوئے لگ رہے ہو، تم پاگل لگ رہے ہو، تمہارا ساتھ دینے والے وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں، جو بیتکی باتوں کا اور بیتکی دلائل کا استعمال کر کے نوح علیہ السلام کو ان لوگوں نے جھٹلایا۔ اور آخر کار انہوں نے عذاب کے تعلق سے جو نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ مجھے ایسے دن کا ڈر ہے جو تم پر عذاب آئے گا، عذاب والے دن کا ڈر ہے۔ نوح علیہ السلام نے ایک آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا وہ تھا، تو اس وقت میں ان لوگوں نے اپنے عذاب کا انہوں نے یہ کر ہی لیا، ڈیمانڈ کر ہی دی کہ ہم کو ایک بار عذاب لا کر دکھاؤ جس کا تم نام کو ڈراتے ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے آیت نمبر 36 اور 37 کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا، پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور اس میں ہم نے کشتی کیسی بنی اور اس میں لکڑی کا استعمال ہوا اور کیا ڈیزائن تھا، اس تعلق سے ہم نے تھوڑا بہت جانا۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جو عذاب آیا وہ کیسے اور کیا تھا۔ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 27، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے اس کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہو، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ تو اب اس آیت میں جو مذکور لفظ ہے تنور، اس تعلق سے حضرت ابن عباس سے روایت ہے جو کہ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، تنور سے مراد یہ ہے کہ ساری زمین سے پانی نکلنے لگا، یعنی آگ والے تنوروں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور جمہور علماء صاحب کا بھی یہی موقف ہے۔ تو پانی جب نکلنا چالو ہوا، اور یہاں تک کہ یہ بھی آتا ہے کہ 80 افراد جو کشتی میں شامل ہوئے، یہ آئے گا آگے۔ پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ بک آف جینیسس میں یہ بات آتی ہے کہ پانی اتنا آیا کہ زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے، آسمان سے بھی پانی نکل رہا ہے، اور یہاں تک کہ تنور کا بھی ذکر آیا کہ تنور جہاں سے پانی گرم ہے، جہاں سے چولہا ہوتا گرم چیز نکلتی وہاں سے بھی پانی نکلنے لگا۔ کچھ راجیوں کے نزدیک تو یہ ہے کہ اوپر سے ٹھنڈا پانی اور نیچے سے گرم پانی، بہرحال پانی نکلنے لگا، اور پانی اتنا آیا کہ بک آف جینیسس کے اندر ہے یہ پانی بلند ترین پہاڑ سے بھی 15 ہاتھ اوپر چلا گیا۔ بلند ترین پہاڑ آج کے زمانے میں ہم لے لیں گے تو ہمارے پاس ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، تو شاید اس سے بھی اور 15 فٹ اوپر اتنا پانی وہاں پہ جمع ہو گیا۔ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پانی کی اتنا کثرت سے نکلا ہے کہ مشرق سے مغرب تک ساری زمین کے طول و عرض میں پہاڑوں، صحراؤں، چٹیل میدانوں، ہر جگہ جو ہے پانی، جس کے نتیجے میں پانی پھیل گیا، جس کے نتیجے میں ہر زندہ چیز ہلاک ہو گئی۔ اب نوح علیہ السلام نے جب دیکھا یہ آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، تو اس میں اپنے جتنے ایمان والے تھے اللہ کے حکم سے وہ سارے کے سارے کشتی میں چڑھ گئے، اور چڑھنے کے بعد سارے جانوروں کی ایک جوڑی بنا کر، یہ ایک کتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی مادہ کتی، بلی، بوکا، فیمیل والا جو یہ ہے، ان کے ساتھ میں الگ جتنے ایمان والے تھے سارے چڑھے۔ اب ایمان والوں کے تعلق سے الگ الگ تھیریز ہیں۔ حضرت ابن عباس
के नज़दीक 80 अफराद जो है उस वक्त में चढ़े। उनके साथ इनकी बीवियाँ भी थीं। काब अखबार से मरवी है कि वो 72 अफराद थे और बाज़ ने कहा कि वो 10 थे। एक कौल के मुताबिक कश्ती में सवार होने वालों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खुद, इनके 3 बेटे और ईमान न लाकर गर्क हो जाने वाला याम की बीवी समेत नूह अलैहिस्सलाम की 4 बहुएं भी शामिल थी। याम के ताल्लुक से आता है, इसका एक नाम किनान भी है। तो जब नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दी कि बेटा पानी आ रहा है, कलमा पढ़ ले और ऊपर चढ़ जा, तो उस वक्त में किनान ने कहा कि मैं लंबी लंबी पहाड़ इसमें लंबी मैदान और लंबी चटियाल मैदान पर मैं चला जाऊंगा जिससे मैं डूबूंगा नहीं। इसका जिक्र कुरान के अंदर आता है। सूरह हूद आयत नंबर 42 और 43 में ये चीज़ आती है। वनादा नूहुन इब्नहु वकाना फी मअज़िल या बुनी यरकब माना वला तकुम माल काफिरीन क़ाला सआवी इला जबलिन यअसिमुनी मिनल मा क़ाला ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिम वहाला बैनहुल मौजु फकाना मिनल मुग़रक़ीन। इस वक्त नूह ने अपने बेटे को पुकारा जो कि कश्ती से अलग था कि बेटा हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में शामिल न हो। इसने कहा कि मैं अभी पहाड़ से जा लगूंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। उन्होंने कहा कि आज अल्लाह के अजाब के सिवा कोई बचाने वाला आज अल्लाह के अजाब के सिवा से कोई भी बचने वाला नहीं है और ना कोई बच सकता है मगर जिस पर अल्लाह रहम करे। यानी कि अल्लाह ताला जिस पर रहम करे, यानी जिसने अल्लाह को माना, इंशाअल्लाह वहदानियत जिसने एक्सेप्ट की, जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, अल्लाह अगर उस पर रहम करे तो वो बच सकता है। इतने में दोनों के दरमियान क्या है, एक लहर हायर हो गई और वो डूब कर रह गया। इस तरह से नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे का खात्मा हुआ। तो यहाँ पर ये बात आती है कि 80 लोग जो बताए गए उसके अंदर उसकी बेटी भी बीवी भी थी। और एक कौल के मुताबिक कश्ती में सवार होने वालों में ये कौल भी आता है कि नूह अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से बाहर के मोमिन अफराद भी सवार हुए। एक कौल के मुताबिक वो सिर्फ 7 ही अफराद थे। अब 7 कौन है? 3 नूह अलैहिस्सलाम के तीनों बेटे, 3 उनकी बीवियाँ, 1 नूह अलैहिस्सलाम। इस तरह से 7 हुए। और अजीब बात यह है कि ये जो गौत्र सिस्टम जो मानते हैं ना हमारे साथ वाले, इसके अंदर भी 7 ऋषियों का कंसेप्ट। तो राजा मनु के से जो 7 ऋषि बचे और उनसे जो वंश चला, ये 7 गोत्र, ये 7 ब्राह्मण जिनको बोलते हैं। और ये एक सेम गोत्र के अगर होते तो ये बहन मानकर उसके साथ शादी नहीं होती, दूसरे गोत्र वालों के साथ ही उनकी शादी होती है। लेकिन पुरानी किताबों में बहुत जगह पर ये चीज़ सेम सिमिलैरिटीज़ हमारे अंदर मिलती है। एक तो इब्राहिमिक रिलीजन यानी कि ज्यूज़, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, इन तीनों में ये चीज़ें सेम है। क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम को तो सभी को मानना था। हाँ, वो अलग बात है कि उनके जो किताबों के अंदर जो चीज़ें हमें मिलती हैं, अगर वो कुरान से इख्तलाफ करें हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सीधी बात है कि वहाँ पर मिलावट है। जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बीच का इन्होंने जो वक्फा बताया वो सिर्फ 50 साल है। जो क्रिश्चियंस जो बाइबल के अंदर जो मिलता है वो सिर्फ 50 साल है। हालांकि ये बात गलत है, क्योंकि बीच में और 2 कौमें हैं, कौम आद है, कौम समूद है। तो उसके बाद में ये एक नई सल्तनत का क़याम होना और नमरूद का आना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो बहरहाल जो पुरानी जो किताबें थी, पुरानी जो हमें किताबें और जो अदियान मिलते हैं, उसके अंदर ये चीज़ें हैं कि जिस चीज़ के अंदर कुरान और जो पहले हो चुके जितने अम्बिया हैं उनके किस्से किसी न किसी डिस्टॉर्टेड टाइप में ही क्यों ना हो वो हमें मिल जाती है। तो बहरहाल एक कौल के मुताबिक जो तफसीर तिबरी के अंदर इमाम तिबरी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि वो लोग 7 लोग थे। तो नूह अलैहिस्सलाम की बीवी जो आपके तमाम बेटों यानी कि हाम, साम और याफिस, इन तीनों के ताल्लुक से आता है। तो ये तूफ़ान से पहले ही एक कौल के मुताबिक इंतकाल हो चुका था और एक कौल के मुताबिक वो ईमान नहीं लाकर जो है वो भी ख़त्म हो गई। और एक कौल ये भी मिलता है जिसके अंदर अइम्मा ये कहते हैं कि वो उस वक्त जो है अपने कश्ती में मौजूद थी। कश्ती में सबसे एक एक करके हर एक जानवर का जोड़ा लाया गया, उसमें सबसे आखिर में गधा था। और एक थ्योरी आती है कि गधे ने
शैतान ने, क्योंकि शैतान भी हो सकता तो उस वक्त हलाक हो, तो शैतान ने गदे की दुम पकड़ ली। उसकी वजह से चूंकि उसको इजाज़त नहीं हो रही थी शैतान को आने की, तो वो अंदर आ नहीं पा रहा था, और गधे की दुम उसने पकड़ रखी थी तो इसलिए गधा भी अंदर आ नहीं पा रहा था। तो नूह अलैहिस्सलाम ने बोला कि अरे भाई जल्दी अंदर आ। तो वो बोला कि कैसे आऊँ, शैतान ने मुझे पकड़ रखा है। तो उस वक्त में शायद कुछ एक बद्दुआ के ताल्लुक से भी जिक्र आता है। वैसे भी रिवायत मुरसल है, इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि शेर को बुखार आया, और बुखार आने की वजह से जो है चूहों ने कश्ती पर दम बहुत उद्यम मचा रखा था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने शेर को बुखार ये कर दिया, ताकि इसका फ़ायदा ये हुआ कि शेर को बुखार आने की वजह से नरम मिजाज हुआ और दूसरे जानवर भी सेफ रहे। और शेर को जब छींक आई तो उसके ज़रिए से बिल्ली निकली, और वो बिल्ली ने जैसे ही चूहों के ऊपर हमला किया तो चूहे अपनी जगह पर शांत हो गए। और उसके बाद में और एक रिवायत ऐसी भी आती है कि चूँकि पाखाना कश्ती में था, तो साफ़ करने के बहुत मसले आ रहे थे। तो एक थ्योरी ये जो कि मुरसल है और जिसका कोई सर सर और पैर नहीं मिलता, वैसे बाइबल और इधर उधर से आप मिलती है, उसके अंदर ये था कि नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की, तो अल्लाह ताला ने कहा कि हाथी की सूंड को झिंझोड़ो। उन्होंने जोर से हिलाया, उससे जो है खिंजीर बाहर निकले, पिग जिसको हम कहते हैं, और उन्होंने जो है उजले को अपनी ग़िज़ा बना ली, खाना बनाकर उसको ख़त्म कर दिया। तो ये बाइबल के रिवायत हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा हमें उससे ओवरेस करना चाहिए, क्योंकि ये बायोलॉजी के तो पूरा खिलाफ है। बाइबल के हिसाब से जो बारिश और ये जो अजाब चला 40 दिन तक चला, और 15 दिन पानी चढ़ता रहा, 15 दिन पानी उतरने में लगे, और 10 माह बाद पहाड़ जो है एक चोटी पर जाकर रुका। और अलग अलग रिवायत के हिसाब से अलग अलग हमें मिलता है, जैसे कि जोधी पहाड़ के ताल्लुक से आता है, कुरान के अंदर है कि कश्ती जो है जोधी के किनारे जाकर रुक गई। सूरह हूद में आयत नंबर 44 में ये चीज़ हमें मिलती है, वकीला या अर्ज़ुब्लई माअकी वया समाउ अक़लिई वग़ीदल माउ वक़ुज़ियल अम्रु वस्तवत अलल जूदी वक़ील बुअदन लिक़ौमिन ज़ालिमीन। और हुक्म दिया गया कि ए ज़मीन अपने अपना पानी निगल जा, और ए आसमान थम जा। यानी कि जो पानी आया वो ज़मीन को कहा गया कि अपना पानी निकल जा और आसमान थम जा। ये मेरा खुद का दिमाग लगा रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे अगर गलत हो। तो पानी ने जितना पानी निकलना था वो निकल गई, और जो आसमान का पानी था शायद वो न निकली, जिसकी वजह से शायद हो सकता है ये बचा हुआ पानी ज़मीन पर हो। एक ऐसे ही एक गुमान जहन में आया। बहरहाल, तो कुरान की आयत ये है कि और हुक्म दिया गया है कि ए ज़मीन अपना पानी निगल जा, और ए आसमान थम जा। तो पानी खुश्क हो गया, और काम तमाम कर दिया गया, और कश्ती कोह जोदी पर जाकर ठहरी, और कह दिया गया कि बेइंसाफ लोगों पर लानत हो। 48 नंबर की जो आयत है सूरह हूद की, उसमें आता है, ए नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुम पर और तुम्हारे साथ की जमातों पर नाजिल की गई हैं उतर आओ, और कुछ और जमातें होंगी जिनको हम दुनिया के फवाइद से बहरावर करेंगे, फिर उनको हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। जब ज़मीन की सतह से पानी खुश्क हो गया और ज़मीन पर रहना और चलना, जब पानी सूख गया तो आसान हो गया, तो नूह अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि कश्ती से उतर आए, जो तवील अरसा पानी में चलती रही थी, और आखिरकार मशहूर पहाड़ी जोधी पर ठहर गई। इस तरह से ये चीज़ हुई। उसके बाद में नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, उसमें नूह अलैहिस्सलाम के आदम सानी नूह अलैहिस्सलाम को कहते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि नूह अलैहिस्सलाम के जो तीनों बेटे थे, इन्हीं की कौम इससे जो है ये दुनिया बाद में चली, आदम और इंसानों की नस्ल चली, इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहते हैं। इमाम सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, याफिस और हम, ये जो बच्चे हैं, और तीनों के 3 3 बेटे थे। जैसा कि साम की जो नस्ल है, अरबी, फारसी और रोमी वजूद में आए। याफिस की नस्ल से तुर्क, सकाबिला और याजूज माजूज पैदा हुए, और हाम की नस्ल से किब्ती, सूडानी और बरबरा अकवाम जो है, बर्बर की जो अकवाम है वो है। इन शॉर्ट जो हाम है उससे सारे अफ्रीकी, और याफिस से यूरोपियन साइड के जो ऊपर के जो लोग हैं, उसमें तुर्की भी आए, रशियंस भी आए, यहाँ तक कि जो मंगोल्स आते हैं, ये लोग भी अपना शजरा जो है तुर्कों के साथ ही बताते हैं।
ترک، یہ منگول، یاجوج اور ماجوج، یہ سارے یافیس کے اولادوں میں سے۔ اور جو رومی لوگ ہیں، فارسی اور رومی عربی، یہ سارے کے سارے سام کی نسل سے۔ اور قبطی اور سوڈانی اور بربر اقوام، یہ ساری کی ساری حام کی نسل سے۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی آتا کہ ہم کدھر گئے ہندوستان والے؟ تو تاریخ جب ہم پڑھیں گے آگے تو کچھ چیزیں اور سامنے آئیں گی۔ بہرحال ہمارے اندر ہر قوم کا یہ ملتا ہے، اگر ہم ڈی این اے چیک کریں گے تو اس کے اندر ہمیں ہر قوم کا ملے۔ تو آریا، اس کے بعد میں آرینس اور جو دراویڈینس کا جو کنسیپٹ آتا، ابھی وہ سارا مکس ہو گیا۔ اس کے بعد میں بہت سارے چالوکیا اور بہت سارے جو بعد میں بھی آئے، موریہ امپائرس کے بعد میں گپتا امپائر آیا، گپتا امپائر کے بعد میں بہت سارے اور ایسے راجا ہیں جو چین سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ لوگ اگر یہاں پر رہے۔ اس کے بعد چنگیز خان، اور اس کے بعد میں ترکی کے لوگ، اس کے بعد میں افغانی لوگ، یہ سارے لوگ اگر ہندوستان میں رہے، جس کی وجہ سے ان کی نسلوں کا جو ہے ملاپ ہوا، اور سب کا ملاپ آ کر ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں ملتا ہے۔ 950 سال وہاں پہ رہنے کے بعد یہ جب ہوا، اس کے بعد کئی سالوں کے بعد ایک تفسیر مظہری میں آیا ہے کہ 10 رجب سے 10 محرم تک یہ طوفان چلا۔ تو 7 مہینے کا کم سے کم ڈیوریشن بتایا جاتا ہے۔ تو 7 مہینے تک طوفان نوح چلا، اور 7 مہینے تک وہ لوگ سروائیو کرتے رہے کشتی کے اندر۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایسی کون سی چیزیں تھیں جو وہاں پر سروائیو کرنے کے لیے انہیں مددگار ثابت ہوئی۔ کھانے کے تعلق سے آتا ہے، ہم لوگ سوچتے ہوں گے، اب سیدھی بات ہے، ہم لوگ جاتے ہیں تو کھانے کے لیے اسٹوریج ہونا ضروری ہے، تو وہاں پر کہاں رکھا گیا، کیا کیا رکھا گیا۔ اب الگ الگ جوڑا ہے، اب اگر ہرن ہے، بکری ہے، یہ جو پالتو جانور ہیں جو گوشت نہیں کھاتے، تو ان کے لیے ہری سبزی کا استعمال تھا، تو وہ کہاں سے اس کا استعمال، وہ وہاں پر کیسے سروائیو کیا۔ اب شیر ہیں، اور جو نان ویج جو کھانے والے جو شکاری جانور ہیں، ان کے لیے تو گوشت اویلیبل تھا، لیکن ہرن کے لیے، بکری کے لیے، اور جتنے بھی یہ ہاتھی ہے اور جراف اگر ہم لے لیں، تو یہ جو جانور تھے، یہ لوگوں نے کیسے سروائیو کیا۔ تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بندوبست کشتی میں کر دیا تھا۔ یہ جو اتنے سال لگے ہیں کشتی کو بنانے کے لیے، اسی چیز کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں وہ ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو سکھائی ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ ادریس علیہ السلام کی جو علم کا جو سلسلہ چلتا رہا، جو کہ خود اللہ تعالیٰ ہی نے انہیں دیا تھا، اسی کا ایک اپ گریڈیشن ورژن اس وقت میں آلریڈی موجود تھا، جس کی وجہ سے سالوں سال تک وہاں پر سبزیاں اور یہ ساری چیزیں کئی دنوں تک جو ہے اسٹور کر کے رکھنے کی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہو۔ جیسا کہ اس کے پہلے بھی ہم نے بتایا کہ ایک مہینے میں یہ لوگ 2 بار فصل کاٹتے تھے، تو اتنی ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، تو اس کو ہو سکتا ہے اسٹوریج کرنے کی بھی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہو۔ تو اس طرح سے نوح علیہ السلام کا وہ طوفان ختم ہوا، اور اس سے بعد یہ نسل چلی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جو مسند احمد میں ہے، حدیث نمبر 6583۔ اس کے اندر اس کا ایک شارٹ یہ بتاتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کا جب انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، میں تجھے 2 کام کرنے کا حکم دیتا ہوں اور 2 کاموں سے منع کرتا ہوں۔ ٹوٹل 4 باتیں انہوں نے کہی۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کو ماننے کا، کلمہ پڑھنے کا۔ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں، اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا زیادہ وزنی ہونے کی وجہ سے جھک جائے گا۔ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند حلقے میں بن جائیں تو لا الہ الا اللہ انہیں جدا جدا کر دے گا، اور میں تجھے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے، اور اسی کی برکت سے مخلوق کو رزق ملتا ہے، اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ یعنی کہ 2 چیزیں جو لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے ذکر کا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو حکم دیا، اور 2 چیزوں کا جو منع کیا ہے وہ ہے تکبر اور شرک، ان دونوں چیزوں سے منع کیا۔ تو ایک گمان ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام
की जो कौम थी उसके अंदर ये दोनों चीज़ें थीं कि इन्होंने शिर्क किया और तकब्बुर किया। आगे भी जो कौमों का जिक्र आएगा उनके अंदर में ये दोनों चीज़ें हम जो है सराहतन हमको ही मिल जाएंगी, या तो वो तकब्बुर में मुब्तला होंगे या तो ये दोनों चीज़ के अंदर होंगे, और ये होने की ही वजह से इनके अंदर ऊपर जो है अजाब आता है। इसके साथ में और कुछ ना कुछ खासियतें हैं जिसकी खास होने की वजह से उन पर वो अजाब आए। इंशाल्लाह आगे वीडियो में हम कौम समूद, कौम आद और कौम साले जो सालेह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम के जो किस्से हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद में जो आगे आने वाला जो हमारा सेशन होगा, जो वीडियो में नेक्स्ट बनाऊंगा, वो कौम आद के ऊपर होगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।